need to write Am I my still stuff. on? I literally don't have like notes. Test, test.
모두 워싱턴 한인교회 3부 12시 예배 참석하신 모든 여러분께 환영하고 축복합니다. 오늘은 차세대 교회 학교 진급 축하 및 봉사자 서선식 주일이라서 중고등부와 함께 오늘 예배를 같이 드리게 됩니다. We want to welcome all the Omega Youth Ministry and all of the KUMC of Greater Washington families as we join in worship for the promotion and volunteer dedication and commissioning service. 물론 1년에 한 번 드리는 예배고 드릴 때 불편한 점, 희생해야 되는 점들이 있지만 얼마나 큰 축복인지 모릅니다. 같이 예배 드릴 수 있다는 것, 점점 가정에서도 한 자리에 밥상, 식탁 같이 있는 게 점점 기적 같다는 얘기들을 많이 합니다. We do have this worship once a year, and when we do get together, there are things that are different, unfamiliar, and maybe things that are not our style. But it's such a blessing that multiple generations can come together to worship God. More and more, they say it's like a miracle when even within a home, when families come to the table together. 그래서 holy inconvenience, 어려운 점도 있을지라도 같이 예배 드릴 수 있다는 게 얼마나 큰 축복인지 다시 꼭 기억하시고 하나님께 영광 돌리며 감사하는 마음으로 같이 함께 힘차게 찬양과 예배를 드리겠습니다. 아멘. 아멘. Even though it may be a bit what we're not used to, we can call it holy inconvenience. Remember, it is a blessing that we can come together, especially with everything that has happened within the past year and a half. Let's give God praise, glory, and with a thankful heart, let's worship Him together. 예배로 부르심으로 시작하고 찬양하겠습니다. We will begin now with the call to worship and have a time of praise. 여호와는 나의 빛이요 나의 구원이시니 내가 누구를 두려워하리요. 여호와는 내 생명이 능력이시니 내가 누구를 무서워하라. 다 같이 함께 우리가 주님의 장막에서 즐거운 제사를 드리겠고 노래하며 주님의 찬송을 합니다. 아멘. We'll do it one more time in English. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Whom shall I fear? Together we will offer joyful sacrifices in your tabernacle and we will sing praises to you. Amen. 우리 다 같이 함께 일어나셔서 함께 찬양하겠습니다. We all invite everyone to stand if you're able and join us in this time as we lift up this time of praise. Let's praise. 하늘 위에 주님 밖에 내가 사모할 자 이 세상에 없네. 내 마음과 힘을 믿을 수 없네. 오직 한 가지 그 진리를 믿네. 주는 나의 힘이요 주는 나의 힘이요 주는 나의 힘이요 영원히 주를 의지하리. 주는 나의 힘이요 주는 나의 힘이요 주는 나의 힘이요 영원히 주를 의지하리. 영원히 하늘 위에 주님 밖에 내가 사모할 자 이 세상에 없네. 내 마음과 힘을 믿을 수 없네. 오직 한 가지 그 진리를 믿네. 주는 나의 힘이요 주는 나의 힘이요 주는 나의 힘이요 영원히 주를 의지하리. 주는 나의 힘이요 주는 나의 힘이요 주는 나의 힘이요 영원히 주를 의지하리. 주는 나의
been. His love endures forever. Sing praise, sing praise. Mighty hands, with mighty hand and outstretched arm. His love endures forever. For their life has been reborn. Love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever. Rising to the setting sun. His love endures forever. By the grace of God, carry on. His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever and ever. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever and ever. 끝없는 허무하신 채우려 해도 채워지지 않는데 수치하지 않고 더 비난했어. 노력을 해도 벗어지지 않는 자연스럽게 찾아오신 주 영원한 생명 보여주셨네. 주께로 나오라. 영원하신 주께 나오라. 사랑으로 안아주시네. 변함없으신 나의 주. 주께로 나오라. 영원하신 주께 나오라. 내 죄까지 안으신 변함없으신 나의 주. 끝없는 나도 허무하신 채우려 해도
자연스럽게 찾아오신 주 영원한 생명 보여주셨네. 주께로 나오라 영원하신 주께 나오라 사랑으로 안아주신 변함없으신 나의 주 주께로 나오라 영원하신 주께 나오라 내 죄까지 늘 안으시는 변함없으신 나의 주 그 속에 샘물이 넘쳐나리 영원히 목마르지 아니하리 생수의 강물이 솟아나리 영원히 목마르지 아니하리 그 속에 생물이 넘쳐나리 영원히 목마르지 아니하리 생수의 강물이 솟아나리 영원히 목마르지 아니하리 주께로 나오라 영원하신 주께 나오라 사랑으로 변함없이 주께로 나오라 내 죄까지 안으시고 변함없으신 나의 주 주께로 나오라 영원하신 주께 나오라 사랑으로 안아주시는 변함없으신 나의 주 주께로 나오라 영원하신 주께 나오라 내 죄까지 안으시는 변함없으신 나의 주 There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Your mercy flows like a river wide. Healing comes from your hand. Suffer
There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity long and find there is none like you. 주님과 같이 내 마음 만지는 분은 없네. 오랜 세월 찾아 난 알았네. 내게 주밖에 없네. 주잡이 강같이 흐르고 손길 치료하네. 고통받는 자녀 품지 주밖에 없네. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity long and find there is none like you. I can search for all eternity long and find there is none like you. 정말 주님밖에 없습니다. 우리의 찬양과 우리의 입술로 주님 앞에 이렇게 고백하고 예배를 드립니다. 주님만 높여드리고 주님께만 경배하며 주님께만 헌신하기로 결단하며 이 예배를 드립니다. 우리의 예배를 받으시고 우리의 기쁨과 우리의 몸을 받아주시기를 원합니다. 하나님, 오늘도 우리의 죄악 가운데 살았던 부분을 다 씻어내기를 원합니다. 지난날 우리의 허물들을 주님 아시지요. 우리의 마음을 지으셨기에 우리가 어찌 우리의 마음의 비밀이 당신 앞에 있을 수 있겠습니까? 그저 주님 앞에 우리의 모습을 이대로 가지고 나왔으니 주여 우리를 용서하시고 우리를 다시 새롭게 해주시기를 간절히 원합니다. 정말 우리 이 세상을 바라보면서 또한 참 마음이 착잡합니다. 지금도 여전히 공포와 두려움 속에 정말 숨소리조차 내지 못하며 정말 숨어 있는 아프가니스탄의 수많은 영혼들을 위하여 기도합니다. 저들은 탈출하려고 정말 얼마나 울부짖고 있는지요. 하나님, 우리가 할 수 있는 일이 있었으면 좋겠습니다. 이곳저곳으로 흩어지는 저 난민들도 정말 우리가 무엇인가 할 수 있었으면 좋겠습니다. 하나님, 좀 우리를 인도하여 주옵소서. 그곳에 남겨진 그리스도인들과 선교사님들, 정말 그들은 무엇이 부족해서 그곳까지 들어가서 거기에 남아있고 예수 때문에 자기의 생명을 드러내놓는지요. 하나님, 간절히 원합니다. 정말 저들의 생명과 안전을 지켜 보호하여 주옵소서. 하나님, 정말 이 땅이 너무 혼란스럽습니다. 코로나 바이러스뿐만 아니라 참 여기저기 기근과 재앙의 소식들 대단합니다. 하나님, 우리 이 땅을 좀 불쌍히 보시고 고쳐주시고 새롭게 해주시는 은혜가 있게 하여 주옵소서. 우리의 사랑하는 사람들 가운데 아파하는 이들이 있고 어려워하는 이들이 있습니다. 하나님 아시지요?
주님께서 그분들의 필요를 채우시고 힘이 되어주시고, 그리고 아픈 이들을 다시 일으켜 세우시고 정말 주 손길로 치료하시는 주의 능력이 임하게 하여 주옵소서. 하나님, 그리고 오늘도 이 예배 가운데 우리와 함께 하신 주님을 찬양합니다. 정말 매 순간순간마다 주님만 영광 받으시고 주님께서 기뻐하시는 순간순간이 되기를 원하며, 그리고 함께 말씀을 나눌 때에도 오직 주님만 드러나며 주님께만 영광 올려드리는, 그리고 그 주의 말씀을 우리가 받는 복된 시간 될 수 있도록 인도하여 주옵소서. 온전히 이 시간을 온전히 주 앞에 의탁하며 성령님의 역사하심에 맡겨드리오며, 우리의 왕이시며 우리의 구세주이신 예수 그리스도 이름 의지하여 간절히 기도합니다. 아멘. 우리 계속해서 우리 주기도문 아시죠? 함께 하겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고, 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리의 죄를 사하여 주시옵고, 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. Hello? Is this? Hello? Okay. Hi, today's scripture comes from 1 Corinthians chapter 15, verses 8 through 11. And last of all, he appeared to me also, as to one abnormally born. For I am the least of the apostles, and do not even deserve to be called an apostle, because I persecuted the church of God. But by the grace of God, I am what I am, and his grace to me was not without effect. No, I worked harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was with me. Whether then it is I or they, this is what we preach, and this is what you believed. This is the word of God for the people of God. Thanks be to God. 고린도전서 15장 8절에서 11절. 맨 나중에 만삭되지 못하여 난 자같은 내게도 보이셨느니라. 나는 사도 중에 가장 작은 자라. 나는 하느님의 교회를 박해하였으므로 사도라 칭함받기를 감당하지 못할 자니라. 그러나 내가 나 된 것은 하느님의 은혜로 된 것이니 내게 주신 그의 은혜가 헛되지 아니하여 내가 모든 사도보다 더 많이 수고하였으나 내가 한 것이 아니요 오직 나와 함께 하신 하느님의 은혜로라. 그러므로 나나 그들이나 이같이 전폐함에 너희도 이같이 믿었느니라. This is the word of God for the people of God.
참 아름답죠? 찬양이. 예. 오늘 말씀을 나누겠습니다. 오늘은 서론으로 그 칭찬에 대한 말씀을 좀 먼저 나누기를 원합니다. 여러분, 사람은 누구나 다 칭찬을 듣기를 좋아하죠. 그러다 보니까 겉으로는 아니라고 말을 하지만 사실은 속으로는 칭찬을 받기를 원하고 칭찬을 구하고 있어요. 그러니까 자꾸 자기를 드러내려고 하고, 그리고 나서 또 자기가 이렇게 뭔가 좀 자랑을 섞어서 하고 싶은 거예요. 왜냐하면 칭찬을 받고 싶은 욕구가 있거든요. 이런 말이 있대요. 칭찬을 좋아하면 유혹도 많다라는 말이 있대요. 이게 뭐냐면 그 칭찬을 받기를 좋아하니까, 칭찬을 받고 싶으니까 뭔가 더 잘해보고 싶은 거예요. 그러다가 잘못된 것을 택할 수가 있지요. 칭찬을 받고 싶다가 잘못된 길을 갈 수도 있다는 것이죠. 또 칭찬을 받을 만한 것에 더 집중을 하게 되고요. 또 칭찬을 해주는 사람에게 쉽게 끌려가요. 칭찬해주면. 그리고 또 칭찬 한마디에 어제의 적이 오늘의 동지가 될 수도 있는 것이죠. 그래서요, 성경 잠언에서 이런 말씀을 합니다. 제가 읽어드릴게요. 도가니는 은을, 화덕은 금을 단련하듯이 칭찬은 사람 됨을 달아볼 수 있다. 그렇게 되어 있습니다. 그러니까 테스트한다고 되어 있네요. 그렇죠? 그래서 해설을 보니까 그렇게 나와 있어요. 이 칭찬이라고 하는 것은 그 사람의 됨됨이를 알아낼 수 있고, 또 그 사람이 어떤 사람인지를 가려낼 수 있는 테스트가 되는 거예요. 시험의 도구가 된다고 그러더라고요. 그렇게 해설하고 있어요. 이 성경의 지혜서의 경우는요, 칭찬에 대해서 그렇게 호의적이지는 않습니다. 물론 칭찬을 받는 것은 좋은 일이기도 하지만, 칭찬을 듣기를 원한다면, 또 칭찬을 구하고 있다면, 그것은 물론 겉으로는 내가 칭찬받으려고 한 게 아니야 그렇게 얘기를 하겠지만, 사실은 그 순간부터, 칭찬을 원하는 그 순간부터는 사실은 그것이 순전한 게 아니에요. 깨끗한 게 아니죠. 생각해 보세요. 내가 하나님의 일을 한다라고, 하나님의 사역을 한다라고 하면서 사람의 칭찬을 구하고 있다면, 그건 온전하게 하나님의 영광을 구하는 게 아니죠. 내 영광을 또 구하고 있는 거예요. 그러니까 온전히 하나님 앞에 드려지는 순전한 사역과 봉사가 아닌 것이죠. 실제로 우리가 교회에서 봉사한다고, 사역한다고 하면서 내가 칭찬을 받기를 원하고 내 영광을 구하기 시작하면서 사실은 변질되어 가는 거예요. 정말 그래서 여러분, 칭찬하는 것도 지혜로워야 하겠고, 칭찬을 듣는 일에도 지혜로워야 한다는 것이죠. 그럼에도 불구하고요, 칭찬은 이 순기능이, 다시 말해서 긍정적인 면이 아주 강하죠. 그래서 우리가 이런 말을 해요. 칭찬은 무쇠도 녹인다. 또 칭찬은 고래도 춤을 추게 한다. 이런 얘기를 해요. 그렇죠? 고래도 춤을 추게 한다. 왜 이리 댄스한대요? 춤을 한번 그러니까 칭찬을 하면. 근데 그런 말을 하고는 하는데, 그러니까 그런 칭찬을 사람한테 인정받으려고 하는 그런 그 욕구를 충족시켜 주니까 막 진짜 더 열심히 하는 거예요. 막 더 열심히. 그런 긍정적인 면이 있어요. 근데 교회 안에서도 그런 것 같아요. 교회 안에서도 봉사하시는 분들께 자꾸 칭찬을 해드리면 봉사를 더 열심히 할 거라는 거예요. 그런 생각하시는 분들 많아요. 여러분, 감사는 달라요. 감사는 당연히 수고에 감사를 해야 돼요. 근데 칭찬은 다른 얘기예요. 이 칭찬을 해서 괜히 이렇게 막 더 열심히 할 거라고 하는 생각을 하시는 분들이 있는데, 사실 저는 그 생각과는 좀 다릅니다. 어쩌면 여러분들 가운데서도 저의 그런 면을 좀 느끼신 분들도 계실 거예요. 여러분, 칭찬은 고래를 춤추게 한다? 그 말은 우리의 신앙생활에 그리 도움이 안 된다고 생각해요.
왜냐하면 우리가 주를 위해서 봉사하는 우리는요, 칭찬 때문에 춤을 추는 게 아니라 은혜 때문에 춤을 추는 사람들이기 때문입니다. 여러분, 칭찬은 이 사람의 주관적인 판단과 생각을 가지고 칭찬을 하게 돼요. 그리고 나쁜 경우에는요, 어떤 의도를 가지고 사람들을 칭찬하지요. 그건 나쁜 경우죠. 그래서 칭찬을 들으면 우리를 착각하게 해요. 여러분 생각해 보세요. 여러분, 한두 사람이 자기의 주관적인 생각 가지고 나를 칭찬했어요. 근데 그거는 몇 사람의 이야기지 다른 사람이 저를 칭찬하지는 않더라고요. 그러니까 몇 사람만 저를 칭찬하는 거기에 내가 폭 빠져가지고 그 칭찬하는 소리가 마치 내가 된 것처럼, 내가 그 사람인 것처럼 그렇게 착각할 수 있다는 것이죠. 그거는 정말 위험한 얘기죠. 하지만 여러분, 은혜는 달라요. 칭찬은 몇 사람의 주관적인 생각과 판단을 가지고 거기서 나오는 거겠지만, 은혜는요, 하나님으로부터 나오잖아요. 그러니까 은혜만 생각하면, 이건 칭찬을 들을 때는 뭐 이렇게 춤추지 않아도 은혜를 생각하면 춤을 추는 거예요. 절로 춤을 추는 거예요. 어떤 사람이 정말 칭찬하지 않아도 그냥 내 안에 은혜가 가득하면, 하나님의 은혜가 내 안에 가득하면 그냥 춤을 추는 거예요. 그래요. 이렇게 은혜가 우리를 춤추게 한다니까요. 근데 오늘 보니까 사도 바울이 그랬어요. 사도 바울이. 오늘 보면 10절을 제가 다시 읽어드릴게요. 이렇게 고백해요. 여러분 보시죠. 나는 사도들 가운데서 어느 누구보다도 더 열심히 일을 했습니다. 그러나 내가 그렇게 한 거는 내가 아니라, 내 열심이 아니라, 내 어떤 의지가 아니라, 내 성품이 그래서가 아니라 나와 함께 하신 하나님의 은혜입니다. 그렇게 고백하더라고요. 사도 바울은 그런 고백을 한 거예요. 정말 은혜가 나를 춤추게 했습니다. 내 평생 동안 내가 정말 다윗처럼 힘을 다하여 그렇게 주를 위해서 춤을 췄습니다라고 고백한 거예요. 나 더 열심히 일을 했습니다. 시편 110편 그 3절에 이런 말씀이 있어요. 개역 개정으로 제가 읽어드릴게요. 이거는 그 여기에 나와 있는 것과는 달라요. 그렇지만은 개역 개정에라고 하는 우리 한글 성경에서는 이렇게 번역되어 있어요. 주의 권능의 날에 주의 백성이 거룩한 옷을 입고 즐거이 헌신하니 새벽 이슬 같은 주의 청년이 주께 나온다라고 되어 있어요. 여기서는 어떤 주의 그 거룩한 옷이라고 하는 것은 나와 있지 않죠, 그렇죠? 근데 이 개역 개정에서만은 주의 거룩한 옷이라고 하는 말이 나와요. 그래서 요 부분이 해석하기가 좀 난해했다는 거예요. 근데 이것저것 주석을 보면서 그 바탕으로 이해하자면 이런 거예요. 무슨 뜻이냐면, 이제 전쟁을 하려고 젊은 사람들을 소집을 하잖아요. 근데 다 소집을 해서 시온산에 다 집결을 했어요. 그리고 집결을 해서 다 도열을 하고 있는 모습, 그 모습을 보면서 마치 거룩한 옷을 입고 즐거이 전쟁터로 나가려고, 즐거이 주께 헌신하려고 모여있는 그 젊은이들의 모습, 그 모습을 그리면서 이렇게 표현을 한 거예요. 근데 여러분 생각해 보세요. 마치 거룩한 옷을 입은 것 같은 거예요. 세상의 군대와는 다른 거예요. 하나님의 백성들이 거룩한 옷을 입고 전쟁터로 나가려고 다 모여있는 모습, 그 모습을 지금 본 거예요. 여러분, 이 거룩한 옷을 입고 즐거이 헌신한다, 이 표현 속에서 우리의 모습을 한번 생각해 볼까요? 여러분, 우리 그리스도인들은요, 어떤 사람들이냐면 이렇게 거룩한 옷을 입고, 세상적인 옷 말고요, 우리는 그래도 하나님의 백성이잖아요. 하나님의 자녀들이잖아요. 그러니까 거룩한 옷을 입고 즐거이 헌신하는 자들이라는 거예요. 그런데 어떤 그리스도인들은요, 여전히 세속적인 옷을 입고 인간적인 기쁨과 인간적인 보람을 가지고 봉사하려고 하시는 이들도 있다는 거예요. 그런 분들은요, 예수를 믿지 않아도 열심히 봉사할 분들이세요. 거룩한 옷을 입지 않아도
그분들은 어디에 가도 열심히 봉사하시는 분들이세요. 자기의 어떤 의지가 있고 자기의 어떤 생각과 자기의 어떤 목표가 있고 가치가 있기 때문에 그분들은 예수 믿지 않아도, 거룩한 옷을 입지 않아도 어디 가서든지 열심히 봉사하실 분들이세요. 교회 안에서도 그런 분들이 있어요. 교회 안에서도 그런 모습으로 봉사하실 수 있다는 거예요. 거룩한 옷을 입지 않아도 그냥 인간적인 열심으로 하는 거예요. 어떤 자신이 가지고 있는 가치와 자신이 가지고 있는 어떤 목적을 가지고 열심히 봉사할 수 있는 거예요. 그러다 보니까 여러분 정말 자기 생각과 자기 판단을 가지고 가는 거예요. 모든 것을 다. 여러분 우리가 정말 주님의 종으로 부르심을 받았다면, 그리고 오늘도 여기 교사 선생님들 계시잖아요. 여러분들도 주님의 부르심에 받으신 거잖아요. 그러면 거룩한 옷을 입으셔야 되는 거예요. 그런데 주님의 이름으로 부르심을 받았으면 주님의 종으로, 그러면 주님의 종이면 주님의 말씀을 따르셔야죠. 그런데 거룩한 옷을 입지 않고 봉사한다면, 그냥 세속적인 옷을 입고 인간적 욕심을 가지고 한다면, 그렇다고 하면 자꾸 우리는 거기에서 자꾸 주님의 뜻과 말씀과는 별로 관계없이 내 생각과 내 판단을 따라서 하게 되는 거죠. 그러니까 봉사를 하다가 탈이 나는 거예요. 탈. 여러분 탈 난다는 얘기 아시죠? 배탈 나는 거예요. 배탈. 예, 우리 여기 계신 분들 가운데, 어르신분들 가운데는요, 신앙생활 오래 하신 분들 계세요. 그분들은요, 그 시대에는요 정말 어렵게 신앙생활을 하셨어요. 그렇잖아요. 정말 어려웠을 거예요. 그 시대에는. 그럼에도 그분들은요, 지금까지 지내온 것 주의 크신 은혜입니다. 나 같은 죄인 살리신 주님의 크신 은혜라. 하나님의 은혜 하면서 그 어려운 시기에 주님 꼭 붙잡고 그 은혜 이야기하면서 자신의 모든 것을 드리면서 그렇게 신앙생활 하면서 교회를 세웠어요. 여러분들이 지금 이 자리에 있는 건 바로 그런 분들이 주님의 은혜요, 주님의 사랑이요, 정말 그 은혜 하면서 자신의 모든 것들을 바치면서 읽어놓은 바로 이곳이 여러분들이 보고 있는, 여러분들이 지금 있는 우리 교회의 모습이에요. 그분들은 그렇게 자신들을 희생하면서 교회를 세웠어요. 그런데 지금은 여러분 어때요? 지금은 어때요? 이전에 생각해보면, 이전과 비교해보면 정말 얼마나 풍족합니까? 얼마나 많은 은혜를 받고 사는데 그 은혜들이 점점 옅어지니까, 흐려지니까 기꺼이 헌신하고 즐거이 헌신하는 것보다는 오히려 의무적으로 규칙에 따라서 그렇게 봉사하고 섬기는 경우가 참 많은 것 같아요. 그러니까 봉사하고 헌신하는 게 큰 짐이에요. 감사가 아니라 큰 짐이 되어오는 거예요. 그러다 보니까 봉사를 해도 기쁘지를 않고 어떤 영적인 생기와 영적인 어떤 열정 잃어가고 형식적인 신앙인으로 변하는 것이 아닌가 모르겠습니다. 주의 일을 한다라고 하면서 사역과 봉사를 한다고는 하는데 정작 우리도 모르는 사이에 영적인 침체로 빠져들어가는 거예요. 따라서 여러분, 이런 영적인 깊은 수렁에 빠지지 말아야 되잖아요. 그러려면 제가 앞부분에도 계속해서 사실상 말씀을 드렸기 때문에 아마 아실 거예요. 그러지 않으려면, 영적인 침체에 빠지지 않으려면 여러분, 하나님의 은혜가 내 삶에서 항상 고백되어져야 되는 거예요. 내 삶에서 항상 그 하나님의 은혜로 가득 채워져야 되는 거예요. 내 마음과 내 영혼과 내 생각 속에 하나님의 은혜로 가득 채워져야 되는 거예요. 그것을 우리는 은혜가 충만하다라고 말하는 거예요. 그러니까 은혜가 충만할 때 정말 우리는 다른 세상을 산다니까요. 아주 몇 해 전에 그 인터넷에서 본 기사를 여러분들께 말씀드릴게요. 브라질의 어느 한 어촌에 혼자 외롭게 사시는 소우자라고 하는 할아버지가 계셨어요. 근데 그분이 어느 날 해변을 거닐다가 펭귄 한 마리를 발견해요. 근데 그 펭귄은 온몸이 다 기름투성이었어요. 그러니까 점점점 죽어가는 거예요. 먹지도 못하고. 그 펭귄이 불쌍하니까 소호자 할아버지는 그 펭귄을 데려다가 일주일 동안 씻겨요. 그 기름기를 다 씻기고 먹이를 주어서 살려요.
근데 어느 정도 좀 건강이 회복될 때까지 그렇게 이제 함께 지냈기 때문에 정이 들었지만, 그래도 여러분 펭귄은 아시잖아요. 펭귄은 무리를 지어서 사는 집단 생활을 하는 동물이기 때문에 다시 바다로 돌려보냈습니다. 그런데요, 놀랍게도 몇 달 후에 그 펭귄이 다시 그 섬으로 돌아온 거예요. 그리고 소우자 할아버지를 정확하게 기억하고는 그 할아버지만 졸졸졸졸 따라다니는 거예요. 그 펭귄이 자기의 생명을 구해준 그 할아버지를 정확하게 기억하고 그 은혜를 기억하는 거예요. 그러나서는 8개월 동안 거기서 같이 살아요. 8개월 동안 같이 살다가 다시 바다로 돌아가요. 그런데 그것으로 끝났다 싶었어요, 이 할아버지도. 그런데 수년 동안 그 펭귄이 다시 돌아와서 할아버지와 함께 생활하다가 다시 바다로 돌아가고, 그렇게 수년 동안 했다는 거예요. 그 펭귄도 은혜를 알았기에, 은혜로 가득 차 있기에 할아버지 앞에서 기꺼이 정말 힘을 다해서 춤을 춘 거죠. 여러분, 이렇게 은혜가 만드는 세상은 춤을 추게 합니다. 여러분, 우리는요, 이런 세상 만들어 살 수 있고 저런 세상 만들어 살 수 있습니다. 어떤 사람은 이런 세상을 만들어 살면서 이런 모습으로 살아가요. 어떤 사람은 이런 모습으로 이런 세상을 만들어서 그렇게 살아가요. 하지만 은혜가 만드는 세상에서 살아가면 달라요. 춤을 추지요. 펭귄만이 아니라 우리를 춤추게 합니다. 우리의 삶을 생기 있게 하죠. 그렇다고 해서 뭐 늘 생기만 있는 거 아니죠. 사실은 어느 순간에는 또 다운되기도 하고 어렵고 괴롭기도 해요, 삶의 문제로 인해서. 하지만 은혜 안에 살아가는, 은혜의 삶을, 은혜의 세상에 살아가는 사람들은 그러나 그 은혜가 다시 나를 일으켜 세웁니다. 다시 감사가 솟아나지요. 은혜가 만든 세상입니다. 사랑하는 여러분, 내 영혼과 내 마음과 세상 생각 속에 이렇게 하나님의 은혜로 가득 채우시기를 바랍니다. 그러면 절대로 영적인 수렁에 빠지지를 않아요. 어떤 의무감이나 큰 부담감 가지고 봉사할 것도 없어요. 그렇죠? 물론 저도 사실은 목사라고 하는 이 부담감 대단합니다. 그렇죠. 그렇다 해도 의무감으로 할 수는 없어요. 그건 진짜 못합니다. 이거 의무감으로만 하면. 그런데 거룩한 부담감은 있지만, 그러나 다시금 그 은혜가 만든 세상 속에서 다시금 새 힘을 얻게 되는 거지요. 이렇게 여러분, 우리가 은혜 안에서, 은혜가 충만한 상태에서 주님을 섬기는 것이 너무 좋은데, 그럼 어떻게 해야 할까요? 어떻게 해야 은혜가 충만한 상태에서 주님을 섬길 수 있을까요? 사도 바울이 했던 것처럼. 그런데 사도 바울을 통해서 두 가지를 우리가 배울 수 있다는 거예요. 하나는 뭐냐면, 여러분, 우리가 정말 은혜가 충만한 상태에서, 여기 계신 교사분들 계시잖아요. 정말 우리가 은혜가 충만한 상태에서 주님을 섬기고 싶다면 가장 먼저 할 것은 나 자신의 연약함과 나 자신의 자격이 없음을 그렇게 진실하게 고백할 수 있어야 합니다. 8절과 9절을 제가 읽어드릴게요. 사도 바울의 고백입니다. 8절과 9절입니다. 그런데 맨 나중에 다리 차지 못하여 난 자와 같은 나에게도 나타나셨습니다. 나는 사도들 가운데서 가장 작은 사도입니다. 나는 사도라고 불릴 만한 자격도 없습니다. 그것은 내가 하나님의 교회를 박해했기 때문입니다. 그렇게 큰 죄를 졌다는 거예요. 사도 바울은 고백하는 거예요. 그가 내내 사역하는 내내 고백한 거예요. 나는 참 연약한 자입니다. 나는 죄인 중에 괴수입니다. 나는 참으로 자격이 없습니다. 그가 하나님 앞에서 이렇게 고백을 하면서 하나님 앞에 힘을 다하여, 열심을 다하여 주를 섬겼고, 그 맡긴 사역을 감당했고, 힘을 다하여 그는 춤을 춘 거예요. 하나님 앞에서. 여러분, 우리가, 저와 여러분이 이 사도 바울보다 더 나은 사람이 아니라고 여기신다면 우리도 이 고백을 나의 입술로, 나의 마음으로 고백할 수 있어야 할 것입니다. 오늘 저도
목사인 저도 오늘 그런 고백을 하면서 이 강단에 서야 했어요. 그런데 이 고백을 할 때는요, 내 마음과 영혼이 하나님 앞에 참 겸손해져요. 그리고 그럴 때 내 안에 하나님의 은혜들로 채워지는 것을 느끼게 됩니다. 그렇잖아요. 이렇게 내 안에 은혜들로 가득 채워질 때는 사도 바울과 같은 고백을 하는 거예요. 어떤 누구보다도, 어떤 사도들보다도 정말 나에게 나는 더 열심히 일을 했습니다. 그 은혜 때문에 그렇게 고백을 할 수 있는 거죠. 사랑하는 여러분, 지금 하나님 앞에서 우리 정말 이런 고백을 했으면 좋겠어요. 우리 사랑하는 교사분들, 여기에서 발런티어로 정말 주님께서 부르셔서 발런티어로 나오신 모든 분들도, 여기 계신 모든 분들도 그런 고백을 했으면 좋겠어요. 나는 참으로 연약한 사람입니다. 나는 죄인 중에 괴수입니다. 나는 참으로 자격이 없습니다. 그런 고백들이 진심으로 나올 때 우리 안에는 오히려 겸손함으로 인한 은혜가 채워지게 될 줄 믿습니다. 아멘. 두 번째로 사도 바울이 우리에게 보여준 가르침은 뭐냐면 이거 같아요. 오늘의 나 그리고 오늘의 현실을 다 하나님의 은혜로 고백을 하고 있더라고요, 사도 바울은. 근데 내가 오늘의 삶의 모든 부분들이 다 하나님의 은혜로 고백되어지니까, 은혜가 가득 차지니까, 은혜가 충만해지니까 또 그 은혜 때문에 춤을 추는 거예요. 사도 바울은 오늘의 어떠한 상황과 관계없이 하나님을 향하여, 주를 향하여 그냥 계속 춤을 추고 있더라고요. 10절을 제가 다시 읽어드릴게요. 아까 읽었지만 다시 읽어드릴게요, 한글로. 자, 그러나 나는 하나님의 은혜로 오늘의 내가 되었습니다. 나에게 베풀어 주신 하나님의 은혜는 헛되지 않았습니다. 나는 사도들 가운데 어느 누구보다도 더 열심히 일을 했습니다. 그러나 이렇게 한 것은 내가 아니라 나와 함께 하신 하나님의 은혜입니다. 이 구절에서 여러분 좋아하시잖아요. 나는 하나님의 은혜로 오늘의 내가 되었습니다. 나의 나 된 것은 다 하나님의 은혜입니다. 이거 참 좋아하시죠? 사도 바울도요, 이런 고백을 한 거예요. 오늘 나의 모습, 그리고 오늘의 이 현실, 그리고 오늘의 이 상황을 보면서도 그가 정말 풍족한 사람이 아니었잖아요. 그의 상황에 항상 어렵고 위험한 가운데 있었잖아요. 그런데 그 상황 속에서도 이야기하지요, 고백하죠. 이 모든 것들은 다 하나님의 은혜였습니다. 그렇게 고백을 한 거예요. 여러분, 오늘 내가 눈을 뜬 것도 하나님의 은혜요. 오늘 내가 여기 있는 것도 하나님의 은혜요. 오늘 내가 이렇게 교사로 섬기는 것도 하나님의 은혜요. 내가 오늘 발런티어로 저들을 섬기는 것도 다 하나님의 은혜요. 그 은혜를 느꼈던 이 사도 바울은 그냥 오늘이라고 하는 시간 속에서, 내가 살아있는 오늘이라고 하는 시간 속에서 그냥 주를 위해서 힘껏 일하고 있는 거예요. 힘을 다하여 일을 한 거예요. 은혜 때문에. 사랑하는 여러분, 여러분도 사도 바울처럼 오늘의 은혜를 고백할 수 있으면 좋겠습니다. 이전의 모습이 어떤 모습이었던, 어떤 삶이었던 관계가 없어요. 이전 것은 다 지나갔어요. 오늘 나에게 내리시는 그 하나님의 은혜를 볼 수 있으면 좋겠습니다. 지금의 현실과 상황이 어떻든 나의 나 되는 것은 다 하나님의 은혜입니다. 그런 고백을 한다면 그것이 내 영혼과 내 마음의 은혜로 채워집니다. 그리고 그 은혜가 나를 춤추게 하는 거예요. 더 열심히 하는 거예요. 어떻게 그 은혜를 받았는데 가만히 있어요? 여러분도 그렇게 주님을 섬기시기를 축복합니다. 사람의 칭찬이요, 정말 잠시예요. 그거 믿을 수도 없어요, 어떤 때는. 여러분, 그러나 내 의무요, 내가 해야지, 인간적인 열심이요, 그거 오래 못 갑니다. 괴로워요. 봉사하는 게 짐일 뿐이에요. 그러나 여러분, 은혜가 만드는 세상은 다른 세상이에요. 춤을 추게 해요. 다 열심히 해도 춤을 추게 해요.
여러분 정말 그런 헌신과 그런 봉사가 되어지기를 간절히 축복합니다. 예, 사랑하는 여러분, 오늘 말씀을 여기서 마무리하려고 합니다. 사람들의 칭찬, 춤추는 거 거기 덩달아 춤추지 마세요. 자칫 헛발내 디뎌요. 헛발내 디뎌요. 올라갔다가 뚝 떨어져요. 그리고 착각해요. 그 사람의 칭찬이 마치 내가 그 사람인 것처럼. 아니요, 여러분 눈만 돌려서 다른 사람의 말을 들어보세요. 저 칭찬 안 해요. 얼마나 어리석은 사람들입니까? 그렇죠? 어리석게 될 수도 있어요. 여러분 거기에 덩달아 춤출 건 아니에요. 하나님의 은혜가 내게 느껴질 때 그때 춤출 수 있어요. 어떠한 상황 속에서도 관계하지를 않아요. 그냥 그분이 나를 부르셔서 그냥 그 은혜 가운데 있으면 춤추는 거예요. 그런데 여러분 늘 기억하세요. 나는 참 연약한 자입니다. 나는 죄인 중에 괴수입니다. 나는 참 자격이 없어요. 하나님의 은혜가 채워지기를 축복합니다. 그래야 춤을 추죠. 또 오늘 내가 어떠한 상황에 있든지 간에 이렇게 불평하고 힘든 상황이지요. 그러나 말이죠, 사도 바울은 우리보다 더 힘든 상황이었어요. 그런데 오늘이라고 하는 내 생명이 주어져 있는 그 시간에 나의 나된 것은, 오늘 내가 이 자리에 서 있는 것은 다 하나님의 은혜입니다. 그렇게 고백하니까 그의 마음과 영혼이 다 은혜로 채워지는 거예요. 그러니까 또 춤을 출 수 있는 거예요. 오늘이라고 하는 시간 속에 나에게 은혜를 베푸신 그분께 또 춤을 추는 거예요. 더 열심히 힘을 다하여. 다윗이 언약궤가 시온 성으로 들어올 때 힘을 다하여 춤을 추었듯이 기꺼이 헌신하며 주께 나아가는 거죠. 여러분들처럼 말이죠. 사랑하는 여러분, 오늘 저와 함께, 저도요, 하나님의 은혜에 춤을 추어야 하는 사람인데, 그래야 오늘같이 이렇게 지금 팬데믹으로 무너져가는 이 교회가 다시 세워져야 될 텐데, 여러분 그 거룩한 일에, 그리고 여러분들이 맡겨주신 여러분 그 귀한 영혼들, 얼마나 귀한 영혼들입니까? 이 다음 세대를 책임질 아이들 아닙니까? 그 귀한 영혼들을 향한 그 거룩한 일, 그 거룩한 일을 은혜 안에서 지치지 않고 춤을 추듯이 더 열심히 봉사하고 헌신하시기를 결단하시는 오늘 하루가, 오늘 이 시간이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘, 아멘. 오늘은요, 제가 그 마침 기도를 하는 대신에 찬양을 하나 하기를 원했어요. 이것은 한글로만 돼 있어서 좀 많이 좀 그런데 은혜의 찬양인데요. 그 찬양을 좀 여러분과 함께 마지막으로 불렀으면 좋겠어요. 우리 선생님들 한글 잘 아시지요? 한번 이것이 우리 선생님들의 고백이 됐으면 좋겠어요. 그리고 발런티어로 하시는 모든 분들도, 여기 계신 모든 성도님들도 이 은혜를 고백합시다. 내가 지금까지 지내온 것은 주의 은혜라, 주의 은혜라, 주의 은혜라. 지금까지 지내온 것은, 내가 지금까지 지내온 것은, 내가 지금까지 지내온 것은 주의 은혜라, 주의 은혜라, 주의 은혜라. 지금까지 지내온 것은 주의 은혜라, 주의 은혜라, 주의 은혜라. 지금까지 지내온 것은
주의 은혜라 주의 은혜라 지금까지 지내온 것은 내가 하나님의 자녀된 것은 내가 하나님의 자녀된 것은 주의 은혜라 주의 은혜라 주의 은혜라 하나님의 자녀된 것은 내가 하나님의 자녀된 것은 주의 은혜라 주의 은혜라 주의 은혜라 하나님의 자녀된 것은 주의 은혜라 주의 은혜라 주의 은혜라 하나님 주의 은혜라 주의 은혜라 주의 은혜라 하나님의 자녀 우리 마지막 절입니다. 내가 이 자리에 서 있는 것은 내가 이 자리에 서 있는 주님의 은혜잖아요. 의의 은혜라 주의 은혜라 내 자리에 서 있는 내가 이 자리에 서 있는 것은 내가 이 자리에 서 있는 것은 주의 은혜라 주의 은혜라 주의 은혜라 이 자리에 서 있는 것은 주의 은혜라 주의 은혜라 아멘 주의 은혜라 이 자리에 서 있는 것은 주의 은혜라 주의 은혜라 주의 은혜라 이 자리에 서 있는 것을 아멘. 안녕하세요. 오메가 팀장을 맡고 있는 이윤희입니다. 오늘은 청소년 교회 차세대 교회 학교 진급 축하 및 봉사자 선서식의 순서는 영어로 진행하겠습니다. 양해해 주셔서 감사합니다. Good afternoon, everyone. My name is Yoonhee Lee, and I am serving as a team leader for Omega Youth Ministry of KUMC GW. Today, we observe Promotion, Commissioning, and Dedication Sunday, celebrating all the blessings flow from God for our children and youth as they begin a new school year. First, I would like to recognize and congratulate our students who will be going into middle and high school. Sixth grade students are Aiden Hido Kang, Boaz Kim, Chloe Lee, Alexander Lee, Daniel Kim, Ellen Kim, Ethan Ryu, Faith Yeju Lee, Jio Chang, Michelle Park, Yeon Cho, Siwon Kwak, Christina Yena Won, Alex Shin, Hesa Lee, Jimin Lee, Ethan Chang, and Sophie J. Our ninth grade students are Hannah Chu, Colin Park, Chungyu Lee, Liana Yu, Clara Kim, Nathan Park, Jaden Bak, James Kim, Lily Peck, Ethan Lee, Elizabeth E, Jaden Lee, Hyunjin Cho, Danielle Carr,
and Youngjae Kim. Once again, we congratulate you. We are so proud of you. And we will pray and bless you in the new fall season and in these challenging times. We will now go into a time of lifting up and blessing our teachers, volunteers, and leaders who will be serving in our ministries for the 2021-2022 school year. The Next Generation Ministry are charged to share our faith in God with our next generation to help them become mature Christians and ultimately to expand the kingdom of God through their faith and lives. The Next Generation Ministry consists of 4 groups. First, Kingdom Kids Children's Ministry serving infants, toddlers, preschool, and kindergarten to 5th grade. Second, Omega Ministry serving our youth who are in grades 6 through 12th, junior and senior high school. Third, college students who have graduated from high school and currently pursuing post-high school education. Last but not least, Korean Language School, teaching Korean language and culture. During this service, we will be commissioning the teachers and volunteers for our youth ministry. We have prepared a slide presentation to introduce our ministries, teachers, volunteers, and leaders who will be serving our Omega Youth Ministry for the 2021-2022 school year. I would like to begin with introducing our youth student leaders. Rosie Peck, Omega's president, Melanie Chu, vice president, Kevin Lee, secretary, and Sarah Kang, our treasurer. And our Omega class representatives are Eileen Park, Daniel Yo, Jacob Lee, Clara Kim, Lily Choi, and Chuha Yu. Next, I would like to recognize the teachers serving our ministry. Our middle school teachers teaching grades 6 through 8 will be Mr. Han Park, Pastor Joe Kang, Mr. Sun-gi Yu, and Mrs. Ki-sun Shin. Our high school teachers teaching grades 9 through 12 will be Mr. Il-yong Moon, Mr. Anthony Kang, Elder Chi, Elder Robin, Mr. Sang Yo, and Mrs. Kay Lee. Up next, I would like to introduce our PTA leaders. PTA leaders, President, Mrs. Kyung-hae Hwang, Vice President, Mrs. Mi-kyung Lee, Treasurer, Mrs. Min-jin Park, and high school PTA leader would be Mrs. Ji-sun Jung, and junior high PTA leader would be Mrs. In-sun Song. And the following are the ministry leaders for the upcoming year. Myself and Mrs. Kay Lee and Mrs. Ki-sun Shin. And Mrs. Christina Kim will be serving as Next Gen Ministry Superintendent, and our Reverend Daniel Cho as a youth pastor, and Pastor Joe Kang as our Assistant Next Gen Pastor. If our teachers and volunteers are here, please stand during commissioning. And now our Senior Pastor, Reverend Young-un Kim, will come up and lead us in time of commissioning. Thank you. 슬라이드 다 일어나 주시죠. 우리 그 선생님들과 please stand up. 발런티어 하시는 분들, 제가 먼저 회중께 말씀드리겠습니다. 사랑하는 교우 여러분, 오늘 우리는 주님의 부르심에 응답하여 교회학교 교육에 헌신하려는 교사분들을 임명하는 그런 예식을 거행하고자 합니다. 사랑하는 교우 여러분, 사랑하는 자녀들을 말씀으로 양육하고 또 이 귀한 사역을 담당하는 교사분들을 뒷받침하는 일에 주님께서 맡겨주신 사명입니다. 귀한 사명이죠. 우리 모두 기도와 격려로 이 사역을 함께 해주시기를 바랍니다. 이제 교사분들과 또 교사분들과 발런티어 되시는 분들께 Q&A를 하겠습니다. I will ask you the following questions on behalf of the church. Please answer with your sincerity before God and the member of the church. You have recognized God's call in your life.
Will you be diligent in developing your relationship with God as well as your gift of teaching, so as to pass on the Christian faith to our children? Amen. Yeah, the second question. Will you be faithful to the task, taking seriously your role as leaders, studying diligently the scriptures and the traditions of faith? 아멘. 아멘. 이제 여러분들 봉사자들 분들 선서하시고 티처스 선서하시고 그렇게 하시길 바랍니다. 함께 먼저 봉사하시는 분들 함께 하십시오. 벌써 그냥 지나가 버렸네요. 자, 다시 한번 이거 선서하는 거예요. 하나님 앞에 어서 하는 건데, 자, 함께 하겠습니다. 시작. 아멘. 자, 이제 전체가 다 함께 하겠죠? 자, 우리 함께 영어가 편하면은 영어로, 또 한국말은 한국말로 하도록 하겠습니다. 시작. 우리는 차세대 사역 봉사자들을 위하여 우리 교회의 교육적인 사명을 위해서 기도하겠습니다. 그리고 봉사자 여러분을 격려하며 뒷받침하겠습니다. 아멘. 아멘. 자, 이제 여러분 이제 선생님들과 발런티어 되시는 분들도 다 일어나시죠? 발런티어로 함께 하시는 분들도 다 일어나신 거죠? 다 일어나셨죠? 그러면은 여러분 일어나신 분들을 우리가 손을 한번 이렇게 뻗으셔서 이분들에게 손을 뻗으셔서 축복하시고, 예, 우리 기도하기를 원합니다. 여러분, 이분들을 통해서 우리 하나님께서 원하시는 그 일들을 하기를 원합니다. 함께 축복하며 이분들을 기도하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 함께 기도하겠습니다. 주님께서 지켜주시고 주님의 은혜가 가득하기 원합니다. 주님 도우심이 가득합니다. 당신의 은혜와 당신의 사랑이 충만해지길 원합니다. 주님께서 도와주시고 역사해 주시어서 정말로 어떻게 해주시기 원합니다. 하나님 함께 하옵소서. 제가 기도합니다. 먼저 한국말로 하고요, 그 다음에 영어로 계속하겠습니다. 하나님, 우리처럼 이렇게 죄 많고 연약한 자를 부르셔서 당신의 귀한 아이들을 위하여 선생님으로 그리고 봉사자로 불러주시니 참으로 감사합니다. 오늘 이 귀한 분들을 우리 주님의 손에 의탁합니다. 주님께서 부르셨으니 잘 사용하시고 주님이 맡겨주신 어린 양들을 잘 먹일 수 있도록 지혜와 능력을 허락하여 주시옵소서. 하나님, 이분들을 축복하시옵소서. 이 소중하고 아름다운 사역을 감당할 때에 어려움 없도록 주님 늘 지켜주시고 이분들이 영적으로도 지치지 않도록 붙들어 주시며 주님을 섬기고 아이들을 섬길 때 큰 기쁨을 허락하여 주옵소서. Dear God, here are those who are called to you. Bless them, hold them, help them, fill them up with the Holy Spirit, and give them your wisdom and power to feed your children with your grace. Lord, always keep them free from difficulties in their lives and drive out all darkness so that they can have passion to serve the Lord. Please be with them always, Lord. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Amen.
Hello, my name is Rosie. I am the president of Omega for this upcoming school year. Thank you for joining our worship, whether you are online or in person. I have a few announcements, and to start off, we will be starting small group next week. If you can't come to small group in person, no worries. There will also be an option for you to join through Zoom. It will be a great time to get to know your teacher who will be with you and your class this school year. Next, as the school year has started, it's that time of the year again. Omega student registration has opened, and we need everyone to register through the link via Constant Contact. Next, every week, there's a mandatory sign-up form for in-person worship. Remember to sign up to attend in-person worship on September 5th. The form can also be found on Constant Contact. Next, one last happy birthday to our awesome August babies. We hope you had a great day with family and friends. Lastly, this past summer, we used Right Now Media to create Bible project videos, and it was nice seeing how everyone presented the Bible study content in their own ways. If you don't know already, Right Now Media is a digital Bible study library, and everyone at Omega has free access. You can start browsing a variety of Bible study topics and resources by creating your account today at Right Now Media. This is all for announcements. Thank you, and see you next week. 네, 이어서 우리 한옥공원 광고 말씀을 드리도록 하겠습니다. 먼저 웅수 아카데미 광고를 드리겠습니다. 아카데미 가을 학기 대면반이 전부 다 비대면 반으로 전환되었음을 먼저 말씀드립니다. 그리고 신청을 하실 수 있는데요. 9월 6일까지 새롭게 웅수 아카데미 원하는 클래스에 등록을 하실 수가 있습니다. 우리 필요한 학과목 시간표 안내와 온라인 등록 링크는 우리 교회 홈페이지 안내글에서 찾으실 수가 있습니다. 그 다음에 2021년 제자 아카데미 가을 학기 역시 개강과 등록을 받고 있습니다. 9월 13일부터 시작을 하게 되는데요. 9월 10일 주일까지 신청을 하실 수가 있습니다. 이번 가을 학기는 담임 목사님이 인도하시는 예수님의 사람 및 11개의 온라인 클래스가 진행이 되고요. 영어로 진행된 클래스도 하나가 제공이 됩니다. 많은 관심과 신청 바랍니다. 마지막으로 2021년 22학년도 와싱턴 세종한국학교도 등록을 받고 있음을 안내드립니다. 8월 22일부터 9월 5일까지 등록을 하실 수가 있습니다. 그리고 개강은 9월 12일 주일부터 시작인데요. 매 주일마다 온라인으로 오후 1시부터 3시까지 진행이 됩니다. 여러분 등록 및 문의는 김지은 교장 선생님께 이메일로 해주시면 되겠습니다. 이상으로 모든 광고를 마치겠습니다. 우리 함께 봉헌하신 시간 갖도록 하겠습니다. 자리에서 일어나시겠습니다. 다 함께 자리에 앉으셔서 봉헌기도 하시겠습니다. 사랑과 은혜가 많으신 아버지 하나님, 오늘도 우리들이 청소년들과 함께 연합으로 예배를 드리며 주님 앞에 귀한 예물을 가지고 나올 수 있도록 환경을 열어주시니 감사드립니다. 우리가 드리는 예물로 말미암아 주님의 나라가 더 확장되게 하시고 오직 주님께서만 영광을 받으시는 귀한 일들이 우리 공동체를 통해서 이루어지게 하여 주옵소서. 하나님, 우리가 예물과 더불어서 함께 올리는 기도 제목들도 있습니다. 주님의 선하신 뜻에 따라 합력하여 선을 이루시도록 주님의 때와 방법대로 응답하실 줄 믿사오니 그런 주님을 향한 신뢰와 믿음을 우리 가운데 더 심어 주시옵소서. 모든 말씀 우리를 구원하신 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘. 이 시간 함께 청소년들 찬양팀 인도로 우리 결단 찬양을 하실 텐데요. 오늘 그 전에 오늘 우리 교회를 방문해 주신 한 분을 소개하도록 하겠습니다. 우리 박종수님 그리고 배우자님 박혜은님께서 두 분의 자녀와 함께 예배를 방문해 주셨습니다. 자리에 잠깐 일어나 주시겠습니까? 네, 자녀분 이름은 박수정, 박진주 양과 함께 방문해 주셨습니다. 네. 감사합니다. 우리 함께 예배할 수 있어서 감사드립니다. 다 함께 자리에 일어나셔서 결단 찬양하시겠습니다.
사모할 자 이 세상에 없네. 내 마음과 힘은 믿을 수 없네. 오직 한 가지 그 진리를 믿네. 주는 나의 힘이요, 주는 나의 힘이요, 주는 나의 힘이요, 영원히 주를 의지하리. 주는 나의 힘이요, 주는 나의 힘이요, 주는 나의 힘이요, 영원히 주를 의지하리. 영원히. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever and ever. 하나님 감사합니다. 우리 특별히 이 어려운 시기에 오랫동안 집에 있다가 다시 학교에 가야 하고 그곳에서 새롭게 적응해 가야 하고, 그리고 또 여러 가지의 상황이 그리 쉽지는 않지만 그곳에서 이제 학업을 시작하는 우리 모든 우리 오메가 또 우리 사랑하는 자녀들을, 그 아이들을 주님의 손에 의탁합니다. 주님 보호해 주시고, 주님 저들의 발걸음을 지켜주셔서 저들이 가는 곳마다 복되게 하시고, 저들이 가는 곳마다 주님의 은혜를 경험하는 귀한 주의 자녀들 되게 하여 주옵소서. 어려운 시기에 잘 극복해 나가게 하시고, 정서적으로나 혹은 감성적으로나 예민할 때이지만 우리 하나님 함께 해주셔서 저들이 정말 이 시기를 잘 이겨나가서 승리하며 정말 주의 백성으로 잘 양육되어지고 성장해 갈 수 있도록 주께서 꼭 붙잡아 주시옵소서. 이를 위해서 애쓰고 수고하시는 모든 사역자분들과 모든 선생님들과 그리고 모든 발런티어 하시는 모든 분들을 또한 주님께서 꼭 붙잡아 주셔서 축복해 주시옵소서. 이제는 우리의 구세주요 그리고 우리의 능력이 되신 예수 그리스도의 은혜와 하늘 아버지의 한량없으신 사랑하심과 성령님의 동행하시는 은총이 우리 사랑하는 모든 성도님들의 발걸음과 가정들과 그리고 우리 교회와 이 나라와 한국과 온 세계 위에 이제부터 영원토록 늘 함께 하시기를 우리 주님 예수 그리스도 이름으로 간절히 축원하옵나이다. 아멘.